إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali renungan kita bersama surah Qaf. Insyaallah kita akan memulai renungan kita pagi hari ini, mengulangi sebahagian pelajaran kita dimulai dari ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Inna hadhihi as-sama' safhatun min kitabil kaun tantiqu bil haqqi alladhi faraquhu. Afalam yanzuru ila ma fiha min tashamukhin wa thabatin wa istiqrar wa ila ma fiha ba'da dhalika min zinatin wa jamalin wa bara'atin min al-khalali wal ittirab. Inna al-thabata wal kamala wal jamal hiya sifatus sama' allati tatanasaqu ma'as siyaqi huna ma'al haqqi wa ma fihi min thabatin wa kamalin wa jamal. Wa min thamma taji'u sifatul bina wa sifatul zina wa sifatul khuluwi min al-thuqubi wal furuj. Wa sifatul khulu min al-thuqub wal furuj. Wa kadhalika al-ardu safhatun min kitabil kauni القائم على الحق المستقر الأساس الجميل البهيج. والأرض مددناها
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. فالامتداد في الأرض والرواسي الثابتات والبهجة في النبات تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال التي وجه النظر إليها في السماء، ولا مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة والأرض الممدودة الراسية البهيجة يلمس قلوبهم ويوجهها إلى جانب من حكمة الخلق، ومن ثم أرض صفحات الكون. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح القلوب وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب وما وراءه من إبداع وحكمة وترتيب. تبصرة ينتفع بها كل عبد منيب يرجع إلى ربه من قريب. وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الهائل الجميل. هذه هي الوصلة التي تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف عليه أثرا في القلب البشري وقيمة في الحياة البشرية. هذه هي الوصلة التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم، وهي التي تهملها مناهج البحث التي يسمونها علمية في هذا الزمان، فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه. فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض قلوبهم على نبض هذا الكون، وإلا حين تقوم الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعة هذا الكون الكبير. وكل معرفة بنجم من النجوم أو فلك من الأفلاك أو خاصة من خواص النبات والحيوان أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة. إذا كانت هناك عوالم جامدة أو شيء واحد جامد في هذا الوجود، كل معرفة علمية يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاء القلب البشري وإلى ألفة مؤنسة بهذا الكون وإلى تعارف يوثق أواصر الصداقة بين الناس والأشياء والأحياء، وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه. وكل معرفة أو علم أو بحث يقف دون هذه الغاية الحية الموجهة المؤثرة في حياة البشر هي معرفة ناقصة أو علم زائف أو بحث عقيم. إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح الذي يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة، ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ والمتحضر ساكن العمائر والقصور، كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده، فيجد فيه زادا من الحق حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق، وهو قائم مفتوح في كل آن، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ولكن العلم الحديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بين القلب البشري والكون الناطق المبين.
li'annahu fi ru'usin matmusah ranat 'alaiha khurafatul manhajil ilmi aw al manhajil ladzi yaqta'u ma bainal kauni wal khalaiqi allati ta'ishu fi. Wal manhajul imani la yanqusu syai'an min thimaril manhajil ilmi fi idrakil haqa'iqil mufradah walakinnahu yazidu 'alaihi ربط هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض وردها إلى الحقائق الكبرى ووصل القلب البشري بها أي وصله بنواميس الكون وحقائق الوجود وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا تفضي لها بشيء من سرها الجميل. والمنهج الإيماني هو الذي يجب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي يهتدي إليها بهذا الرباط الوثيق. وبعد هذه اللفتة يمضي في أرض صفحات الحق في كتاب الكون في طريقه إلى قضية الإحياء والبحث. Wallahu alam. Pembahasan tadi mungkin butuh keterangan lebih panjang. Kita cukupi sampai di sini. Pembahasan kali ini amat menarik sekali ya. Menjelaskan hubungan antara manusia, Kitabul Kaun atau kitab makrokosmos, dan mengajak kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan asal dari kita dan alam semesta keseluruhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan manusia dengan akal. Allah juga mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Baik melalui kitab sucinya, demikian pula melalui kitab Al-Kaun atau kitab makrokosmos. Melalui lembaran-lembaran Kitabul Kaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata kita, hati kita, telinga kita untuk dapat menyaksikan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya, yang semuanya membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Kitabul Kaun yang berisikan lembaran-lembaran yang amat indah. Lembaran-lembaran yang menerangkan kepada kita alam raya, baik itu langitnya, buminya, begitu pula makhluk-makhluk hidup yang terdapat di bumi kita ini. Dari mulai yang melata, yang berada dalam kedalaman lautan, baik unggas-unggas yang terbang di angkasa. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pelajaran yang membuka mata kita, yang mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah. Oleh karena itu dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang yang silih berganti. La ayatin liulil albab, merupakan tanda-tanda, isyarat-isyarat, pelajaran-pelajaran bagi mereka-mereka yang dinamakan ulul albab. Albab jamak dari lub, yang menggambarkan jantung dari sesuatu. Intinya adalah lub, jamaknya adalah albab. Seperti di saat seorang melihat sebutir kelapa. Yang pertama adalah al-qishrul khariji, yaitu kulit bahagian luar yang berisikan sabut. Setelah dia membuka sabutnya, terdapat al-qishrud dakhili, yaitu batok yang menjadi pelindung isinya.
Ketika dia memecahkan batok, dia menjumpai isi dari kelapa tersebut. Ketika dia memerah kelapa tersebut, lahirlah saripatinya. Nah, inti dari sesuatu adalah al-lub. Sedangkan ulul albab adalah mereka-mereka yang melihat sesuatu tidak hanya sebatas permukaan dan kulit, tapi masuk dan mencapai kedalamannya hingga memahami dan menyingkap rahasianya. Nah, para ulul albab yang menyaksikan dan merenungkan penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, begitu pula menyaksikan lembaran-lembaran alam semesta atau makrokosmos, semuanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu. Semua ini Allah jadikan sebagai pembuka mata hati kita, juga pelajaran buat hati kita yang kembali kepada Allah. Oleh karena itu ketika Allah menerangkan siapa itu ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang hatinya selalu ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, baik pada saat mereka berdiri, duduk, wa ala junubihim, ataupun pada saat mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakur, merenungkan, meneliti, mempelajari penciptaan langit dan bumi, sampai pada kesimpulan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, engkau tak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah untuk melakukan perbuatan sia-sia. Faqina adzabannar, maka lindungi kami ya Allah dari adab api neraka. Al-manhajul imani, metode pendidikan iman berbeda dengan metode penelitian ilmiah. Metode ilahi atau imani mencakup metode penelitian ilmiah. Karena Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Cuma perbedaannya, kalau metode penelitian ilmiah memisahkan antara manusia, alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka tidak merasakan getaran, isyarat yang diisyaratkan oleh alam semesta ini termasuk dirinya yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manhaj ilahi atau manhaj imani ini melakukan penelitian ilmiah, tapi dengan hati yang selalu ingat dan kembali kepada Allah. Maka Sayyid Qutb mengatakan setiap penelitian, setiap pendalaman, setiap ilmu yang tak menghubungkan manusia, alam, dan Tuhannya, maka ilmu tersebut merupakan ilmu yang sia-sia. Ilmu yang tidak akan memberikan manfaat baginya, tapi akan mengubah ilmu tersebut menjadi hujjah Allah, alasan Allah untuk menghukum, menyiksa manusia karena keingkaran dan kelalaian mereka. Jadi ungkapan Sayyid Qutb ini betul-betul merupakan ungkapan penjelasan yang amat indah sekali yang perlu kita fahami. Agar kita menyadari bahwa potensi pemahaman, penguasaan ilmu yang Allah berikan kepada kita bukan sia-sia, bukan hanya sekedar untuk menjadikan kita manusia yang bangga dengan penelitian kita, penemuan kita. Lalu kita mendapatkan penghargaan atau hadiah atas apa yang kita temukan, tapi lupa kepada Tuhan kita yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan, menciptakan manusia sebagai khalifahnya, memberikan mereka akal, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Semua ini hilang dari mereka yang hanyut, tenggelam dalam metode penelitian ilmiah, tapi tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita renungkan ayat-ayat Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah umat manusia, kitab yang Allah turunkan, peringatan yang disampaikan para utusan Allah bukan satu pekerjaan yang sia-sia. Tapi ini merupakan hujjah Allah agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka belum mendapatkan peringatan.
juga sebagai penunjuk jalan bagi mereka apa yang harus mereka tempuh dan lalui demi keselamatan mereka, orang-orang yang mereka cintai dalam kehidupan dunia ini maupun dalam kehidupan akhirat. Kalau mereka merasa heran mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, menganggap ini merupakan sesuatu yang aneh, menakjubkan, justru yang menakjubkan adalah ucapan mereka, pola pikir mereka yang tidak menyadari bahwa mereka diciptakan untuk tujuan yang hak sebagai khalifah yang sedang menjalani ujian dan kehidupan dunia sebagai ladang, bukan sebagai tujuan. Lalu Allah menjelaskan juga jawaban sederhana atas keingkaran mereka yang mengatakan, bagaimana mungkin apabila kami telah binasa, tubuh kami larut, lumat bersama tanah akan dibangkitkan kembali. Allah menjawab dengan sederhana. Allah katakan bahwasannya kami mengetahui bahagian mana dari tubuh mereka yang dilumat oleh bumi ini. Bahkan kami mempunyai arsip, kitab yang mencatat segala sesuatu seluk-beluk mengenai dirinya, baik yang lahir maupun yang batin. Karena mereka mengingkari kebenaran ini, tidak menyadari tujuan hidup mereka yang sebenarnya, akhirnya mereka hidup dalam kekacauan, dalam betul-betul keadaan terombang-ambing, diombang-ambingkan oleh hawa nafsu mereka, angan-angan mereka, kesombongan dan kebanggaan mereka. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bukan mereka mengikuti, menyadari, justru mereka mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Akhirnya mereka hidup dalam kekacauan, kegalauan, keguncangan yang mengombang-ambingkan mereka. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memaparkan bukti-bukti kebenaran di hadapan mereka. Dan juga menjelaskan tujuan dari penciptaan alam semesta ini. Dan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan dalam kitab Makrokosmos atau Kitabul Kaun. Lebih mudah disebutkan Kitabul Kaun. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Apakah mereka tak melihat ke langit yang berada di atas mereka? Kaifa banainaha wa zayyannaha. Bagaimana kami telah membangunnya dan kami menghiasinya. Bukan hanya bangunan yang kokoh kuat, tapi juga bangunan yang kokoh kuat, indah, cantik, elok, dan menakjubkan. Wa ma'alaha min furuj, dan tidak terdapat sedikit pun cacat atau keretakan dalam bangunan langit tersebut. Bagaimana bumi kita yang dilindungi oleh pelindung lapisan udara yang menangkal benda-benda asing yang menghantam bumi kita seperti meteor. Begitu juga berbagai macam benda-benda langit yang lain termasuk badai matahari. Sinar-sinar yang berbahaya ketika menerpa atmosfer, bagaimana atmosfer memfilter dan menyaringnya hingga tiba kepada kita dalam keadaan yang aman. Ini merupakan sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit, menatanya dengan penuh keseimbangan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Bagaimana langit ditegakkan oleh Allah dan Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangannya. Bagaimana bumi beredar mengitari matahari, dalam waktu yang sama bumi juga melakukan rotasi mengelilingi dirinya. Dalam waktu yang sama matahari bersama bumi dan planet-planet yang lain mengitari pusat galaksi, semua dilakukan dalam waktu yang sama. Benar-benar keajaiban yang luar biasa. Manusia baru menemukan sesuatu penemuan. Pesawat-pesawat yang mereka anggap super canggih dan lain sebagainya. Saya ingat pada masa Ronald Reagan
ketika Amerika mengumumkan perang bintang. Nama yang begitu luar biasa. Padahal mereka sedang bermain-main di luar atmosfer kita dengan sarana transportasi yang amat betul-betul lambat dibandingkan luasnya galaksi kita. Apalagi bicara mengenai alam semesta. Jadi kata-kata perang bintang ini merupakan pembodohan yang dilakukan oleh Amerika. Dan selama ini mereka melakukan untuk menakut-nakuti negara-negara yang mereka anggap sebagai pengikut Amerika. Hingga tidak berani mengangkat kepala mereka. Begitu pula persenjataannya, kapal induknya. Tapi ternyata menghadapi negara tertinggal seperti Yaman, membuat Amerika dengan kapal induknya kocar-kacir. Semua kesombongannya hilang pada saat tersebut. Allah permalukan Amerika bukan dengan negara besar, tapi negara kecil yang tertinggal, terkebelakang seperti Yaman. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana Allah bertanya kepada kita, ingin menggugah, menyingkap hijab-hijab yang menutupi hati kita. Apakah mereka tak melihat ke langit yang berada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya? Kaifa banainaha wa zayyannaha, dan kami hiasinya, wa ma laha min furuj. Dan Anda tidak akan menjumpai cacat keretakan pada langit tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Dia yang telah menciptakan langit tersusun dengan begitu sempurna. Lalu Allah terangkan bagaimana manusia di saat mereka memandang keajaiban yang terdapat di langit, mereka tidak akan menjumpai sama sekali adanya ketidakseimbangan. Kau tak akan menjumpai pada ciptaan Allah yang maha pemurah, maha pengasih, adanya ketidakseimbangan tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan kamu pandang berulang kali. Jangan hanya sekali, berulang kali, bahkan ribuan kali. Apakah kamu menjumpai adanya keretakan atau cacat? Thumma rji'il basara karratain. Kemudian pandang lagi berulang kali. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka pandangan matamu akan kembali dalam keadaan letih, lelah, dan kamu tak akan menjumpai adanya cacat kekurangan dalam ciptaan Allah. Semuanya bekerja sama. Semuanya menunjukkan akan keseimbangan. Dan semua ini, baik itu bangunan yang kokoh kuat, keindahannya, kecantikan, keelokannya, keseimbangannya, menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh sayang, jiwa yang dikuasai hawa nafsu dan angan-angan ternyata telah dilupakan untuk menyaksikan semua ini. Saya teringat kepada sebuah kisah ketika seorang sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam datang kepadanya meminta beliau menjadi saksi karena orang ini membeli sebuah lahan dan dia mengungkapkan rasa syukurnya. Imam Ali diminta sebagai saksi dalam hal tersebut. Lahan dan bangunannya, Imam Ali mengatakan seorang membeli satu lahan dan bangunan yang terdiri dari 4 batasan. Yang terdiri dari 4 batas. Yang pertama adalah al-maut, kematian. Yang kedua adalah al-qabru, kuburan. Yang ketiga adalah al-hisab, itu hari hisab. Yang keempat, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Yang terakhir, batas akhirnya, batas yang mengantarkan dia menuju surga atau menuju api neraka, tergantung apa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Ketika orang tersebut mendengarkan ucapan Imam Ali, langsung tersentak.
dia menyadari dirinya yang sedang mabuk pada saat tersebut. Langsung dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saksikanlah bahwa saya menyedekahkan apa yang saya miliki ini, yang saya beli ini, untuk abna as-sabil, mereka-mereka yang tidak, yang telah kehilangan bekal sebagai musafir ya, yang melakukan perjalanan. Imam Ali mengungkapkan sebuah qasidah yang amat indah, insya Allah di masa yang akan datang kita akan baca bersama-sama dan renungkan ucapan yang amat indah yang menyentuh hati, membuka mata kita, menghubungkan antara kita dunia dan akhirat, bukan hanya sebatas dunia yang memabukkan dan membuat kita terlena. Nah, Syekh Qutb rahimahullah kita akan bacakan sebagiannya. Kita saksikan dalam ungkapan beliau ini yang menunjukkan beliau bukan hanya seorang mufassir yang menerangkan ayat, tapi beliau seorang yang meresapi, menghayati. Inna hadhihi sama safhatun min kitabil kauni tantiqu bil haqq alladhi faraqu. Sesungguhnya langit ini adalah lembaran dari kitabul kaun atau kitab makrokosmos yang berbicara dengan hak yang mereka lupakan dan mereka tinggalkan. Alam semesta ini berbicara walaupun tidak menggunakan lisan, tapi melalui bukti-bukti, melalui ayat-ayat dan keajaibannya akan membuka mata hati orang yang hatinya kembali kepada Allah. Afalam yanzuru ila ma fiha min tasyamukhin wa thabatin wa istiqrar. Apakah mereka tak melihat apa yang terdapat di langit dari kemegahan, dari ketetapan, demikian pula dari kestabilan. Wa ila ma fiha ba'da dzalika min zinatin wa jamal wa bara'atin minal khalali wal ittirab. Di samping kita menyaksikan kemegahan, keteguhan, dan stabilitas, kita juga menyaksikan pada waktu yang sama hiasan, kecantikan. Apa yang terdapat di langit dari hiasan, kecantikan, dan bersihnya dari adanya kecacatan dan ketidakseimbangan. Inna thabata wal kamala wal jamal hiya sifatus sama. Sesungguhnya kemantapan, kesempurnaan, keindahan merupakan sifat dari langit yang selaras bersama apa? Yang selaras dengan kebenaran yang terdapat padanya. Sebagaimana langit ya, dengan keteguhan, kekokohannya, keindahannya, begitu juga kebenaran. Kebenaran ya, yang tetap sempurna, cantik dan indah. Selaras dengan bangunan langit yang dibangun oleh Allah. Wa min thamma taji'u sifatul bina wa sifatuz zinati wa sifatul khuluwi min ats-thuqubi wal furud. Dan dari sana kita melihat dan menyaksikan sifat dari bangunan tersebut. Baik dalam hiasannya, dalam kebersihannya, dari cacat dan celah. Wa kadzalikal ard, demikian pula bumi. Safhatun min kitabil kaunil qaimi al-haqqil mustaqiril asasil jamil bahij. Demikian pula bumi yang merupakan bahagian dari kitab makrokosmos yang tegak di atas. Wa kadzalikal ardu safhatun min kitabil kaunil qaimi al-haqqi al-mustaqiril asasil jamil bahij. Demikian pula bumi yang merupakan bahagian dari lembaran kitab makrokosmos yang tegak di atas kebenaran, yang memiliki fondasi yang kokoh kuat, cantik, al-bahij yang elok. Wal arda madatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Demikian pula bumi yang kami bentangkan dan kami tancapkan atau pancangkan di permukaannya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya dari setiap pohon-pohon yang elok dan berpasangan. Kata zauj dalam
Al-Quran yang berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Di antaranya dalam surat Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berpasangan. Baik dari tumbuh-tumbuhan bumi yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka, begitu juga dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Allah ciptakan semua dalam keadaan berpasangan. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat belajar dari ciptaan Allah yang berpasang-pasangan ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang tidak berpasangan. Karena berpasangan menunjukkan adanya kebutuhan terhadap satu sama lain. Sedangkan Allah Al-Ghaniyyu 'anil 'alamin, Dia yang Maha Kaya dan tak butuh dari alam semesta ini, karena seluruhnya merupakan ciptaan Allah. Termasuk ruang, waktu, kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di luar waktu dan ruang. Tapi ruang dan waktu seluruhnya dalam genggaman Allah. Allah mengetahui semua makhluk-makhluk yang berada dalam cakupan ruang dan waktu. Falimtidadu fil ard wal rawasi thabitat wal bahjatu fil nabat. Maka bumi yang terbentang padahal dia dalam keadaan bulat. Begitu pula gunung-gunung yang kokoh dan kuat tersebut, di samping keelokan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang menghiasi permukaan bumi ini, tumathilu kadzalika sifat al-istiqrar wa tsabati wal jamal. Semua itu juga menggambarkan, mengungkapkan sifat al-istiqrar, ketetapan dan juga keindahan. Menggambarkan stabilitas, al-istiqrar wa tsabat, ketetapan, demikian pula kecantikan. Allati wajjahan nadhara ilaiha. Di sini fa'il dari wajah adalah Allah. Allati wajjahallahu nadhara ilaiha. Yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk memandang ciptaan-ciptaan Allah yang penuh keindahan tersebut. Fis sama, di langit. Wa ala masyhadis sama'il mabniyatil mutatawilatil jamilan. Demikian pula di tengah pemandangan langit yang dibangun oleh Allah yang tinggi dan cantik tersebut. Wal ardil mamdudatir rasiyatil bahijah. Demikian pula bumi yang dibentangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh dan kuat. Begitu pula elok. Yalmasu qulubahum, Allah menyentuh hati mereka. Wa yuwajjihuha ila janibin min hikmatil khalq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkannya kepada sebahagian dari hikmah penciptaan. Wa min ardi safahatil kaun, demikian pula dari pemaparan lembaran alam semesta ini, Allah jelaskan tujuannya, tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib, sebagai pembuka mata, pelajaran bagi setiap hamba yang hatinya kembali kepada Allah, yang selalu ingat padanya. Tabsiratan takshiful hujub, itu tafsirah yang menyingkap hijab-hijab. Wa tunirul basirah, dan menerangi juga mata hati kita. Wa taftahul qulub wa tasilul arwaha bihadzal kaunil ajib, dan membuka kalbu-kalbu kita. Menghubungkan arwah dengan al-kaunil ajib, yaitu alam semesta yang begitu menakjubkan. Arwah di sini menunjukkan arti jiwa. Jamak dari ruh, tapi makna dari ruh di sini adalah jiwa, yaitu menghubungkan jiwa dengan alam semesta yang menakjubkan ini. Wa ma wara'ahu min ibda'in wa hikmatin wa tertib, demikian pula apa yang berada di baliknya dari ibda', penciptaan yang begitu menakjubkan tanpa ada sama sekali contoh sebelumnya. Hikmah, kebijaksanaan, wa tertib, dan susunan yang begitu indah. Tabsiratan yantafi'u biha kullu qalbin, kullu abdin munib, yaitu tafsir yang membuka mata yang akan dirasakan manfaatnya oleh setiap hamba yang kembali. Yarju ila rabbihi min qarib,
yang kembali kepada Tuhannya min qarib, ya. Menggambarkan dari jarak yang begitu dekat. Kata min qarib di sini maksudnya hatinya betul-betul mendekat, merapat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiya al-waslatu bainal qalbil bashari wa iqaati hadzal kaunil ha'il jamil. Dan ini merupakan hubungan di antara kalbu manusia. Demikian pula dengan kesentuhan dan kesan yang dirasakan dengan alam semesta yang begitu dahsyat dan indah tersebut. Setiap kali dia menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat di langit, di bumi, tumbuhan, hewan, begitu pula lautannya, begitu pula anginnya, semuanya merupakan hal yang menyentuh hatinya, yang dirasakan dari alam yang begitu dahsyat dan indah. Hadhihi al-waslatu allati taj'alu an-nadhari fi kitabil kauni wa ta'arruf ilaihi atharan fil qalb al-bashari. Dan hubungan ini yang akan memberikan kesan bagi pandangan, ya, di saat dia menyaksikan kitab makrokosmos. Demikian pula mengenalinya, menimbulkan bekas atau efek dalam hatinya. Wa qimatan fil hayatil basyariyah, demikian pula memberikan nilai dalam kehidupan umat manusia. Hadhihi al-waslatu allati yuqimuha al-Qur'an bainal ma'rifati wal ilmi wa bainal insan alladhi ya'rif wa ya'lam. Ini juga merupakan apa? Hubungan yang dibangun oleh Al-Qur'an di antara ma'rifah dan ilmu. Dengan manusia yang tahu dan berilmu. Wa hiya allati tuhmiluha manahijul bahthi allati yusammunha ilmiyah, dan itulah merupakan apa? Hal yang diabaikan oleh metode-metode penelitian manusia yang dinamakan metode penelitian ilmiah yang tidak menghubungkan alam manusia dengan Allah. Fi hadzal zaman, pada masa ini, fataqta'u ma wasalallahu min washijatin bainan nasi wal kauni alladhi ya'ishuna fihi. Maka metode tersebut memutuskan hubungan yang Allah Subhanahu wa taala bangun dan hubungkan di antara manusia, alam semesta, tempat mereka hidup. Begitu pula fannas qit'atun min hadzal kaun, dan manusia merupakan bahagian dari alam ini. La tasihhu hayatuhum wa la tastaqim, tidak akan sama sekali sehat kehidupan mereka dan tidak akan lurus illa hina tambidu qulubuhum ala nababi hadzal kaun, kecuali kalau jantung mereka berdenyut sebagaimana denyutnya alam semesta ini, yang semuanya bertasbih kepada Allah. Wa illa hina taqubu silatu wathiqatan baina qulubihim wa iqati hadzal kaunil kabir, dan tidak akan lurus dan sehat hidup mereka kecuali kalau hubungan, ya, di antara mereka, ya, dan hati mereka erat bersama alam semesta ini. Wa kullu ma'rifatin binajmin minan nujum, setiap pengetahuan yang berhubungan dengan bintang, au falakin minal aflak, atau falak dari aflak-aflak yang ada ini, au khassatin min khawasin nabati wal haywan, atau khususiat yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan, au khawasil kauni kullihi ala wajhil ijmal, atau khususiat keistimewaan yang terdapat di alam semesta secara menyeluruh. Wa ma fihi min awali mahayya wa jamida, begitu pula alam-alam yang penuh dengan kehidupan atau benda-benda mati sebagaimana pandangan manusia. Idza kanat hunaka awalim jamida aw syai'un wahidun jamidun fi hadzal wujud kullu ma'rifatin ilmiyah yajibu an tastahila fil hali ila iqa'in fil qalbil bashari wa ila ulfatin mu'nisatin bihadzal kaun wa ila ta'arufin yuwathiqu awasir as-sadaqati bainan nasi wal asya'i wal ahya. Maka seluruh ma'rifah dan pengetahuan tersebut wajib untuk betul-betul berubah pada waktu yang sama kepada apa? Kepada sentuhan yang menyentuh hati manusia. Juga menggambarkan keintiman yang penuh dengan kehangatan bersama alam semesta ini. Begitu pula mengubah menjadi ta'aruf yang mengkokohkan hubungan persahabatan di antara manusia dan segala sesuatu dan seluruh kehidupan, wa ila syu'urin bil wahdah,
dan dia merasakan satu kesatuan allati tantahi ila khaliqi hadzal kauni wa ma fihi wa man fihi, dan yang berakhir menuju pencipta alam semesta, wa ma fihi, apa yang terdapat di alam dan makhluk-makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Wa kullu ma'rifatin aw ilmin aw bahthin, dan setiap ma'rifat atau pengetahuan atau pembahasan, penelitian, yaqifu duna hadhil ghayatil hayyatil muwajjihatil mu'athirati fi hayatil bashar. Ya. Setiap pengetahuan dan penelitian yang menjadi rintangan di antara tujuan yang hidup, yang mengarahkan, yang menyentuh di tengah-tengah kehidupan manusia, hiya ma'rifatun naqisah, itu merupakan ma'rifah yang tidak sempurna. Atau ma'rifatun zaif, atau ilmu zaif, atau ilmu pengetahuan yang palsu, atau bahthun aqim, atau pembahasan yang mandul. Jadi setiap penelitian pengetahuan yang tidak membawa kita menuju kesatuan alam semesta yang kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Agung, itu pengetahuan yang kurang, ilmu pengetahuan yang palsu, dan juga pembahasan penelitian yang bersifat mandul yang tidak menghasilkan tujuan utamanya. Inna hadzal kaun huwa kitabul haqqil muftuh. Alam ini merupakan kitab kebenaran yang terbuka. Alladzi yuqra'u bi kulli lughah, yang dapat dibaca dengan bahasa manapun. Wa yudraku bi kulli wasilah, dan dapat digapai dengan wasilah yang bermacam-macam. Wa yastati an yutali'ahu sadhiju sakinil khaymati wal kuh, dan dapat dipelajari oleh orang yang sederhana, lugu, yang berdiam dalam kemah atau berdiam dalam sebuah gubuk. Kesederhanaan ini tidak menghalangi dia untuk meresapi kebesaran keagungan Allah. Wal mutahabbir sakinal amairi wal qusur, begitu pula orang-orang yang hidup di tengah-tengah perkotaan, yang tinggal di building-building atau istana-istana. Kullun yutali'uhu biqadri idrakihi wa isti'dadi, setiap orang mempelajarinya sesuai dengan kemampuan dia dan potensi yang ada padanya. Fayajidu fihi zadan minal haq, dia menemukan pada penemuan tersebut bekal dari kebenaran. Hina yutali'uhu bisyu'uri tatallu'i ilal haq, kalau dia mempelajarinya dengan perasaan untuk mencari kebenaran. Wa huwa qa'imun maftuhun fi kulli an, dan dia terbuka setiap saat, setiap waktu. Tafsiratan wa dzikra likulli abdin munib, sebagai tafsirah dan pelajaran bagi setiap hamba yang hatinya selalu kembali kepada Allah. Tapi kalau hamba yang dikuasai hawa nafsu, angan-angan, kesombongan, walaupun ayat berseliweran di hadapannya simpang siur, dia tidak akan sama sekali mengambil manfaat. Walakinnal ilmal hadits yatmisu hadhihi tafsirah. Tapi ilmu pengetahuan atau penelitian di masa modern ini telah menghapuskan tafsirah tersebut. Au yaqta'u tilkal washijata bainal qalbil bashari wa bainal kaunil natiqil mubin, bahkan memutuskan atau manhaj yang memutuskan di antara alam semesta dan makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Ini yang terjadi. Bahkan mereka bertanya, di mana Allah? Di mana kekuasaannya? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup untuk melakukan ini atau itu? Jadi mereka dengan ilmu yang mereka pelajari, dengan sedikit pengetahuan, mereka bersikap angkuh sombong di hadapan Allah. Wal manhajul imani la yanqusu syai'an min thimaril manhajil ilmi. Sedangkan manhaj imani sedikit pun tidak mengurangi buah dari penelitian ilmiah di masa modern saat ini. Fi idrakil haqaiqil mufradah, dalam memahami hakikat-hakikat yang secara terperinci. Artinya al-manhaj al-imani tidak menghalangi kita atau tidak menolak al-manhaj al-ilmi, penelitian ya, pada masa modern saat ini yang berkembang dengan pesat. Malah penelitian ini seharusnya membuka mata mereka untuk menyaksikan tangan Allah yang mengatur segala sesuatu. Walakinnahu yazidu alaihi rabta hadhil haqaiqil mufradati ba'dihha bi ba'din. Tapi kelebihan dari manhaj imani justru mengaitkan hakikat-hakikat mufradat tersebut satu sama lain, ya. Dikaitkan, ya, wa raddiha il haqaiqil kubra, dan dikembalikan kepada hakikat-hakikat terbesar. Wa wasl qalbi al-bashari biha, dan menghubungkan hati manusia dengan semua itu.
waslahu binawamisil kauni wa haqaiqil wujud, menghubungkannya dengan norma-norma alam semesta dan hakikat al-wujud, wa tahwil hadhihi nawamis wal haqaiqi ila iqa'atin mu'athirah fi masyairin nasi wa hayatihim, dan mengubah norma-norma tersebut dan hakikat tersebut kepada sesuatu, ya, kepada ketukan-ketukan, sentuhan-sentuhan yang menimbulkan pengaruh dalam hati manusia dan kehidupan mereka. La ma'lumat jamidah jaffah, bukan merupakan maklumat bukan merupakan maklumat yang beku, ya, dan kering, mutahayyiza fil adhan, yang terbatas hanya pada benak seseorang, la tufbi laha bi syai'in min sirriha al-jamil, yang tidak mengungkap sedikit pun rahasia yang tersembunyi yang begitu indah. Wal manhajul imani huwa alladhi yajibu an takuna lahu al-karratu fi majalil buhuthi wad dirasat, dan seharusnya manhaj imani dialah yang seharusnya menjadi apa? Menjadi al-karrah, yang mendominasi dalam arena penelitian, pelajaran, liyarbital haqaiqal ilmiah allati yahtadi ilaiha bihadzal ribatil wathiq, hingga menghubungkan antara penelitian tersebut, ya, dengan hakikat-hakikat ilmiah, yahtadi ilaiha bihadzal ribatil wathiq, yang mengarahkan dia untuk menghubungkan semua, ya, penelitian yang mereka teliti, begitu pula manusianya, ya, dengan ikatan yang begitu kokoh dan kuat, yang betul-betul mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, apa yang diungkapkan Sayyid Qutb, ya, menegaskan perbedaan di antara al-manhaj al-imani atau al-manhajul ilahi dengan al-manhaj al-ilmi, yang memisahkan antara manusia alam, kemudian memisahkan antara manusia alam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya manhaj ilahi atau manhaj imani sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran adalah manhaj yang menyatukan kita atau menghubungkan kita dengan seluruh keberadaan di alam semesta ini. Menghubungkan kita dengan apa yang terdapat di bumi, yang terdapat di planet-planet yang lain, dengan mataharinya, matahari dengan bintang-bintang yang lain yang berada pada galaksi kita, menghubungkan galaksi kita dengan galaksi yang lain, yang semuanya melahirkan satu kesatuan yang menunjuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, apabila hati kita selalu kembali kepada Allah, kita akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan kekhusyuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya yang maha agung dan mulia. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian kita pada esok hari biiznillah. Kita doakan Ustaz Hamzah ini bersama keluarga yang berangkat mendampingi saudara perempuan yang berobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya dan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah sempurnakan kesehatan mereka dan kita semuanya agar selalu dalam keadaan sehat lahir batin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, sedemikian pula semangat untuk mendalami dan mempelajari ayat-ayat yang mengantarkan kita menuju keimanan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan kita untuk tunduk jiwa raga kita, begitu pula keluarga kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Hamzah, fadhal, bisa doakan kita semuanya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آمين. الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. Amin. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى Amin. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد Alhamdulillah Rabbil Alamin.